السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله عز وجل في مقام آخر إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من عال جاریتین حتى تبلغا جاء يوم القیامہ انا وهو كهاتین وضم اصابعه رواہ مسلم فی کتاب البر والصلہ۔ محترمہ خواتین اسلام اور اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی توفیق سے، جس کے فضل و کرم اور احسان سے الحمدللہ ہم لوگ پھر سے کئی ماہ کے بعد یہ علمی سلسلہ شروع کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یقیناً اتنے دنوں کی خلا، اتنے دنوں کی یہ خلا بہت ہی گراں گزر رہی تھی۔ اللہ رب العالمین ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے اللہ ہم سے جو کمی ہوئی ہے اسے معاف فرما۔ رب العالمین نے ہمیں پھر سے ایک بار علمی مجلس میں، علمی محفل میں بیٹھنے کا اور اسی طرح سے دینی معلومات حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ رب العالمین کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے، الحمدللہ آج سے پھر آپ کا یہ 15 روزہ تربیتی، دینی اور علمی پروگرام شروع ہوا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا بھی کرتے ہیں، رب العالمین ہمیں تو اس سلسلے کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ بعدہ ان تمام لوگوں کا، نوجوانوں کا، ذمہ داران کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس علمی مجلس کے سلسلے کو پھر سے شروع کرنے میں اپنا تعاون پیش کیا، جن کے شوق اور جذبے کے بعد الحمدللہ یہ علمی سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ان سب کو دین اور دنیا دونوں کی بھلائیاں عطا فرمائیں۔ اور آپ لوگوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، یقیناً آپ لوگوں کے شوق اور جذبے نے اس علمی سلسلے کو پھر سے شروع کرنے میں مہمیز کا کام کیا ہے۔ آپ لوگوں کی طرف سے مطالبہ ہو رہا تھا
کہ ہمارے لیے بھی پروگرام ہونا چاہیے اور ہمارے لیے بھی درس کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہوا۔ آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے آپ لوگ اس میں دلچسپی لیں، انٹرسٹ لیں اور اسی طرح سے اس علمی پروگرام سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یقیناً یہ علمی مجلسیں، یہ علمی محفلیں ہمارے نزدیک کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی بابرکت مقدس ہے یہ محفلیں، اور ان محفلوں میں شریک ہونے والا ہر انسان، ہماری ماں اور ہماری بہن، ہر کوئی اللہ رب العالمین کے لیے یقیناً محبوب ہیں۔ جو اس مجلس میں، اس محفل میں جمع ہوتی ہیں اس لیے کہ وہ علم حاصل کریں، اپنے اندر دینی علم کے اندر اضافہ کریں اور اپنے اندر جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، خواہ وہ دینی اعتبار سے ہو، معاملات کے اعتبار سے ہو، اخلاق کے اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو، ہمارے تعلقات کے اعتبار سے، اگر ہم اس نیت سے اور ارادے سے ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر دینی جو کمی ہے اس کمی کو دور کریں اور کوتاہی کو دور کر کے ہم اپنے اندر اپنے آپ کو اس لیے اسلامی ماحول میں ڈھال لیں، اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو اسلامی ماحول اور اسلامی گھر بنائیں، تو یقیناً اللہ رب العالمین ایسی نیت کی قدر کرتا ہے، ایسے لوگوں کی قدر کرتا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ جتنی تعداد میں یہاں آئی ہیں انشاءاللہ اس سے بڑی تعداد آپ کی ہمیشہ رہے گی، اور آپ جب آئیں گی تو اسی نیت سے آئیں گی، کھیل کود یا گھومنے پھرنے کی نیت سے نہیں، بلکہ اس نیت سے کہ ہم جائیں گے تو وہاں پر جانے کے بعد علمی معلومات اپنے اندر ہم سموئیں گے، ذہن کو، دل کو، دماغ کو خالی کر کے آئیں گی اور علمی معلومات یہاں سے لے کر جائیں گی، قرآن و سنت کی روشنی میں جو چیزیں بیان کی جائیں گی۔ محترمہ خواتین اسلام، انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ہر نئے دن کے ساتھ، ہر نئے پروگرام کے ساتھ آپ لوگوں کو الگ الگ موضوعات پر، الگ الگ عنوان اور ٹاپکس پر انشاءاللہ بہترین دروس فراہم کیے جائیں گے، بہترین دروس فراہم کیے جائیں گے۔ اور اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی موضوع ہونا چاہیے، کسی ٹاپک پر بات ہونی چاہیے، تو آپ لوگ بھی مطالبات رکھ سکتی ہیں۔ میں شروع میں بتلا دوں کہ انشاءاللہ العزیز کوسچن آنسر اور اسی طرح سوال و جواب کا بھی سیشن آپ لوگوں کے لیے رکھا جائے گا، یا آپ کو کبھی بھی ایسا لگے اس مجلس میں آنے کے بعد کہ کوئی سوال ہے جس کا جواب دینا چاہیے، کوئی ڈاؤٹ ہے جس کو کلیئر کرنا چاہیے، تو آپ پرچی لکھ کر کے کسی بچی کے حوالے کر دیں، کسی بچے کے حوالے کر دیں تاکہ وہ یہاں پر دے جائیں اور انشاءاللہ تشفی بخش جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ محترمہ خواتین اسلام، جیسا کہ آپ لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا پھر اعلان کے ذریعے سے معلوم ہوا ہوگا کہ آج کا ٹاپک ہے اسلام نے عورت کو کیا دیا، اسلام نے عورت کو کیا دیا۔ آج اس ماڈرن ایرا میں، جدید دور میں، اسلامی خواتین کے دل و دماغ کو، ان کے دل اور دماغ کو، ان کے ذہن کو پراگندہ اور گندا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ اسلام سے بدزن ہو جائے، اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں ان کے ذہن و قلوب میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ اسلام سے بدزن ہو جائیں، یا پھر اسلام کے تعلق سے اپنے دل میں، دماغ میں نفرت پیدا کریں۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کام ہو بھی رہا ہے۔ بہت سی ہماری مائیں اور بہنیں اسلام کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں، یا تو کہہ لیجئے کہ واقعی اس نے اسلام کو جانا ہی نہیں ہے، یا پھر اسلام کے تئیں ان کے دل و دماغ کے اندر گندی باتیں یا بغیر سر اور پیر کی باتیں پیدا کر دی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جو عورت کو دیا ہے، اسلام نے جو عزت دیا ہے،
اسلام نے جو وقار دیا ہے، اسلام نے جو مقام دی ہے، اسلام نے جو مقام دیا ہے اور جو عزت دی ہے، ان تمام چیزوں کو بھلا بیٹھتی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کو گہرائی سے جانیں، اسلام کے تعلق سے صحیح معلومات ہم حاصل کریں، تاکہ ہمیں جو حق دیا ہے اسلام نے، ہمیں جو حق اسلام نے دیا ہے، ہم اس حق کو جاننے کے ساتھ ساتھ اس کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اس لیے مختصر وقت میں انشاءاللہ العزیز آج ہم کچھ حقوق یا کہہ لیجئے اسلام کی چند خوبیاں جو خواتین کے تعلق سے ہے، جو خاتون اسلام کے تعلق سے ہیں، وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمام چیزوں کا احصاء کرنا، تمام چیزوں کو بیان کرنا یہ تو ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ اب ہم اس کو ایک الگ انداز سے دیکھتے ہیں کہ عورت کو، خاتون کو اسلام نے کیا دیا ہے۔ یوں تو بہت ساری چیزیں آپ نے سنی ہوں گی، بہت ساری چیزیں آپ جانتی ہیں، لیکن آج صرف اور صرف انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ حدیث کی روشنی میں اور چند آیات کی روشنی میں ہم اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ایک آیت سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 نمبر کا ترجمہ ہم پیش کرتے ہیں، جو سب سے پہلے تلاوت کی گئی ہے آپ کے سامنے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ ان سب کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ تمام چیزیں بیان کی، اس کے بعد کہا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ہر چیز میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا ذکر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اس کے بعد آخر میں کہا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ان سب کے لیے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، وہ خوبیاں جو مردوں کے اندر پائی جائیں اور وہ خوبیاں جو عورتوں کے اندر پائی جائیں، اللہ تعالیٰ نے مغفرت، بہت زیادہ مغفرت رکھا ہے، مغفرۃ واجرا عظیما، اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ثواب کا وعدہ کیا ہے، یہاں پر صرف مسلمان مردوں کے لیے نہیں بلکہ مسلمان عورتوں کے لیے بھی، مومن مردوں کے لیے نہیں مومن عورتوں کے لیے بھی، اسی طرح سے سچ بولنے والی، صدقہ و خیرات کرنے والی عورتوں کے لیے بھی، صبر کرنے والے مردوں کے ساتھ ساتھ صبر کرنے والی عورتوں کے لیے بھی، اور روزہ رکھنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اس ایک آیت سے ہمیں معلوم ہوا، قرآن کی ایک آیت سے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں پر مغفرت کا وعدہ مردوں سے کیا ہے وہاں پر عورتوں سے بھی کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مردوں کو اسلام نے زیادہ دیا اور عورتوں کو کم۔ اب دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اگر عورت بیٹی ہے، اگر خاتون بیٹی ہے تو اسلام نے کیا دیا۔ میں نے جو سب سے پہلے حدیث پڑھی صحیح مسلم کے اندر کتاب البر والصلہ والآداب کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین وضم اصابعہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 2 بچیوں کی پرورش کی،
2 बच्चियों की परवरिश की और तरबियत की, यहाँ तक कि वो बालिग हो गई, शादी की उम्र को हो गई, और क़यामत के दिन वो इस हाल में आएगा कि मैं और वो 2 उंगलियों के करीब, 2 उंगलियों की तरह करीब करीब, जैसे 2 उंगली करीब करीब होते हैं, उसी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी उंगलियां मिलाई, ऐसे कहा कि हम दोनों साथ होंगे। ये 2 उंगलियां जिस तरह हैं उसी तरह से हम दोनों साथ होंगे। अब देखिए, इससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। ज़माने जाहिलियत में लड़कियों की पैदाइश को हकारत की निगाह से देखा जाता था। पैदाइश को नागवार समझा जाता था और नागवारी का इजहार भी लोग करते थे, नागवारी का इजहार भी करते थे। उनकी औरत की कदर मंजिलत, लड़की की कदर मंजिलत का इनकार किया जाता था। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जिंदा दर गौर कर दिया जाता था, जिंदा दर गौर कर दिया जाता था, ज़मीन पर दफन कर दिया जाता था, ज़मीन के अंदर मिट्टी डालकर हमेशा के लिए मिटा दिया जाता था एक लड़की को। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, इदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, जब किसी शख्स को ये खुशखबरी दी जाती कि उसके यहाँ लड़की पैदा हुई है, तो उसका चेहरा फेस काला पड़ जाता था, सियाह हो जाता था, ब्लैक हो जाता था। वह हुआ कज़ीम, और वो गमगीन हो जाता था, रोने जैसा मुंह बना लेता था और कौम से छुपा फिरता था, इधर जा रहा उधर, कहीं कोई पूछ न ले क्या पैदा, किसकी पैदाइशी है, बेटा है या बेटी। आज भी लोगों के अंदर होता है, कुछ लोगों के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमाए, उनकी इस्लाह फरमाए। अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, लोगों से वो मुंह छुपाकर फिरा करता था और ये सोचता था कि क्या करें, अब तो ज़िल्लत और रुसवाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। क्या ज़िल्लत और रुसवाई बर्दाश्त करके इस लड़की को बाकी रखा जाए, अम यदुस्सुहु फित तुराब, या ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाए। वाक़यात तो हैं, आपको भी मालूम है कि किस तरह से इस्लाम से पहले लोग अपनी बेटियों को ले जाया करते थे जंगलों में। पहले से वो जहाँ गड्ढा खोदे रहते थे और उसके बाद बेटी को कहते, अपनी लड़की को कहते, जान के टुकड़े को कहते कि बेटी अंदर झांक कर देखो। जैसे ही झांकती, पीछे से धक्का देकर ज़मीन के अंदर, गड्ढे के अंदर गिरा दिया जाता और ऊपर से मिट्टी डाल दिया जाता। अल्लाह अकबर। मिट्टी ऊपर से डाल दी जाती और उसी ज़मीन पर दफन कर दिया जाता था। बेटी चिल्लाते रहती, लड़की चिल्लाते रहती, लेकिन बाप नहीं सुनता, क्योंकि लोगों के अंदर ये चीज़ थी, लोगों के अंदर ये गलत फहमी थी, या कह लीजिए बेगैरती और बेहमीयती इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लोग समझते, लोग कहेंगे बेटी पैदा हुई है, अरे ससुराल, उसके ससुराल वालों के सामने तुम्हारा सर नीचा हो जाएगा, तुम्हारी नाक कट जाएगी। एक तो परवरिश करो, उसके बाद फिर तरबियत करो, फिर दूसरों के यहाँ दो, और वो लोग तरह तरह की मांग करेंगे, तरह तरह की तुमसे तरह तरह का मुतालबा करेंगे। तो ये शरीयत इस्लामिया ने औरत की इज़्ज़त व तौक़ीर की है और उसके लिए बहुत सारी हिदायतें की हैं। उनमें से एक ये भी है, जैसा कि इस हदीस में बयान किया गया, बच्चों की परवरिश और उनकी तालीम व तरबियत को जन्नत को हासिल करने का ज़रिया करार दिया, ताकि लोग बेटियों की विलादत, उनकी पैदाइश और उनकी परवरिश पर ज़ोर दें और परवरिश से खुश हों, खुशी महसूस करें, बल्कि लड़कियों की विलादत और उनकी तरबियत पर भी खुशी का इजहार करें। इस लिहाज से इस्लाम ही वो पहला दीन है जिसने औरत के हुकूक का न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ किया है, हुकूक की ना ही सिर्फ हिफाजत की है, बल्कि उसकी इज़्ज़त व तकरीम का भी खूब ख्याल रखा है। मसलन उसे मर्दों के इख्तिलात से मना और पर्दे का पाबंद किया है, उसे बैरूनी सरगर्मियों और माशी झमेलों यानी कमाने खाने के झमेलों से बिल्कुल आज़ाद कर रखा है, ताकि कोई बदजन या बदबातिन उसे बुरी नज़र से ना देखे, उसे अपनी हवस का शिकार ना बनाए, अपनी हवस का निशाना ना बनाए, उसकी रिदाए तक़द्दुस को, उसकी इस्मत को तार तार न कर सके, जैसे मगरिब की बेपर्दा और मर्दों के
कंधों से कंधे मिलाकर चलने वाली, कंधों से कंधे मिलाकर चलने वाली औरतों के साथ हो रहा है। लेकिन बुरा हो इस कज फिक्री और जहनी कजी का कि मगरिब की आज़ादी निस्वां जिसने औरत को जलील और बेआबरू कर दिया है। बहुत से लोगों को बहुत अच्छी लगती है ये बातें, वो भी मुसलमान औरत को इस हया की राह पर डाल रहे हैं, इस हया से परे डाल रहे हैं। और इस्लामी तालीमात जिनमें औरत के तक़द्दुस, उसके एहतराम की हिफाजत की गई है, उन्हें ग़ुलामी का तौक़ नज़र आती है, जिन्हें वो उतार कर फेंक देना चाहते हैं, जिन्हें वो उतार कर फेंक देना चाहते हैं। सच कहा था इक़बाल ने, था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ कि ग़ुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। मेरी इस्लामी बहनें, मेरी इस्लामी माएँ और बहनें, ये जो एक हदीस पेश की गई है, इसके अंदर अगर औरत बेटी हो तो बेटी को कौन सा मकाम दिया है इस्लाम ने, वो बताया गया है कि अगर बेटी की परवरिश की जाए, लड़की की तरबियत की जाए, उसके बाद बुलूगत को पहुंच जाए, शादी वगैरह करा दी जाए, तो इस्लाम ने 2 बेटियों की परवरिश पर, एक बेटी की परवरिश पर यह खुशखबरी सुनाई है कि ऐसे बाप को, ऐसी माँ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत अता करेगा। यहीं से आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, बेटे की परवरिश करे, बेटा को बड़ा करे, तरबियत करे, उसको पाल पोस कर तालीम दे, तमाम चीज़ें करें, बुलूगत तक करे, शादी करवा दे, लेकिन ये बेटे की पैदाइश पर या उसकी परवरिश पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी नहीं सुनाई जन्नत की। अगर सुनाई तो बेटी की पैदाइश पर, इसे जहन में रखें। इसी तरह देखिए, अगर बच्चियों की परवरिश की जाती है तो उसका सवाब, उसका अज्र क्या है। आइए हम एक और हदीस से समझते हैं जिसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत दख़लत अलैया इम्रअतुन व मअहा इब्नतान लहा तसअलु फलम तजिद इंदी शयअन गैर तमरतिन वाहिदतिन फ़अतैतुहा इय्याहा फ़क़समतहा बैन इब्नतैहा वलम तअकुल मिनहा सुम्मा क़ामत फ़ख़रजत फ़दख़ल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैना फ़अख़बरतुहु फ़क़ाल मन इब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनात बिशैइन फ़अहसन इलैहिन्ना कुन्ना लहू सितरम मिनन नार। अल्लाहु अकबर। कितनी प्यारी हदीस है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा एक औरत हमारे पास आई और उसके साथ 2 बेटियां थी, 2 उसकी लड़कियां थी। तो वो कुछ मांग रही थी, सवाल कर रही थी ताकि वो अपना पेट भरे, अपनी बेटियों का पेट भरे। चुनांचे मेरे पास सिवाय एक खजूर के कुछ न था, सिर्फ एक खजूर थी। मैंने वो खजूर उसे दे दी। उसने उसके 2 हिस्से किए, उसने उसे फाड़ कर एक खजूर को 2 हिस्से करके अपनी दोनों बेटियों में तकसीम कर दिया। और ताज्जुब की बात है कि उसमें से थोड़ा सा भी नहीं खाया। दोनों जबकि भूखी, दोनों बेटियां भी भूखी थी और वो माँ भी भूखी थी, कुछ भी नहीं खाया। फिर खड़ी हुई और चली गई, फिर कुछ नहीं कहा। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हमारे पास तो हमने बतला दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ऐसा वाक़या पेश आया है। मैंने उनको ये बात सारी बतला दी कि एक खजूर मेरे पास थी, वो खजूर दे दी। तो उसने उसको फाड़ करके 2 हिस्सों में तकसीम किया और फिर अपने बेटियों को खिला दी और उसमें से कुछ भी नहीं खाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर कहा, जिसको उन बेटियों में से किसी मामले के साथ आजमाया जाए और उनके साथ फिर अच्छा बर्ताव करे तो वो बेटियां उनके लिए जहन्नम की आग से पर्दा बन जाएंगी। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी फजीलत कि अगर बेटियों के सिलसिले में आजमाया जाए, इम्तिहान में मुब्तला किया जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बेटियों के ताल्लुक़ से लोगों को झुकना पड़ता है, बेटियों के ताल्लुक़ से मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बेटियों के ताल्लुक़ से कभी नाक भी कट जाती है और बेटियों के ताल्लुक़ से उन्हें पर्दा में रखने से लोगों के तानो तशनी भी सुनने पड़ते हैं कि क्या ये पुराने ज़माने की बातें कर रहे हो, अपनी बेटियों को पैंट शर्ट पहनाओ और जो अभी ड्रेस आ रहे हैं वो सब पहनाओ। क्या ज़रूरत है कि दुपट्टा हो सर पे, क्या ज़रूरत है लंबे लंबे कपड़े हों, क्या ज़रूरत है इस तरह से
कि उसका एक हिस्सा भी ना, अभी मॉडर्न ज़माना है, अभी हर कोई शॉर्ट कपड़ा पहनता है, उसी तरह पहनाओ। और एक बड़े ताज्जुब की बात है, तल्ख लगेगी मेरी बातें, लेकिन मेरी माया और बहनें माफ़ कीजिएगा, मैं कहे बगैर नहीं रह सकता कि आज गैरत का फुकदान इतना है, हमारी गैरत कहाँ चली गई, हमारा ज़मीर कहाँ मर गया है कि आज अपनी बेटियों को, हम अपनी बहनों को न जाने मगरिब की चलन में और मगरिब की दौड़ में हम लगा रहे हैं, जैसे वहाँ की औरतें करती हैं, जैसा वहाँ का स्टेटस होता है, जैसा वहाँ का हमें माहौल मिलता है, वही माहौल अपने घर में हम पैदा करना चाहते हैं, वही माहौल अपने घर में हम बनाने की कोशिश करते हैं। और ताज्जुब तो उस वक्त होता है जब किसी भाई को, किसी बहन को, किसी आंटी को कहा जाता है कि आपकी बेटी है 5 साल की, 7 साल की है, आप इनको इतने छोटे कपड़े क्यों पहनाते हैं, बगैर दुपट्टे की क्यों घूमती हैं। ताज्जुब होता है, सुनकर अफसोस होता है। कहती है अभी तो बच्ची है, अभी तो बच्ची है, 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र हो जाती है, लेकिन कंधों पर दुपट्टा नहीं होता, सरों के बाल खुले रहते हैं, और लोग कहते हैं बच्ची है, अभी बच्ची है। एक बात कहूंगा तो तल्ख होगी, इसलिए छोड़ता हूं उस बात को, लेकिन देखिए, यही आपकी गैरत, यही आपकी बेगैरती, यही बेहमियती और इस्लाम से दूरी, यही चीजें आपकी बेटियों को, आपकी लड़कियों को जहन्नम के गड्ढे में गिरा देगी, और साथ ही साथ उनके साथ साथ आप भी नहीं बचने वाली हैं। इस्लाम ने यह हक दिया है कि अगर आप उनकी सही परवरिश करती हैं, अगर आप उनकी सही तरबियत करती हैं, सही तरबियत से मुराद यही कि दीन तरबियत हो, इस्लामी कानून मालूम हो, इस्लाम की तालीमात, अल्लाह और उसके रसूल ने जो हुदूद कायम किए हैं, जो बाउंडेशन है, उस बाउंडेशन के अंदर रहे, उस बाउंड्री के अंदर रहे। लिमिटेशन जो है उसको क्रॉस ना किया जाए, अगर उसे क्रॉस किया जाए तो यकीन मानिए कि हम न दुनिया के रहेंगे, ना ही दीन के रहेंगे, ना ही आखिरत हमारी बनेगी। अच्छा ठीक है, कोई जाता है तो करवा देते हैं साउंड। थोड़ा सा बेस वगैरह कम कर लीजिए ना आप लोग खुद से। कोई जानकार आप में से हैं, कोई जानकार हैं तो उसमें बेस एक होगा या इको का ऑप्शन होगा, उसको थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, थोड़ा सा कम कीजिए, इंशाल्लाह वो गूंजना बंद हो जाएगा, साउंड ज़्यादा हो गया होगा। कोई भी जानकार है तो कर लीजिए थोड़ा सा कम, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो मैं बता रहा था कि इस्लाम की गैरत, इस्लाम ने हमें जो गैरत दी है, उस गैरत को हम संभाल कर रखे, अपने ज़मीर को मुर्दा ना होने दे। अगर ज़मीर हमारा मुर्दा हो गया, मर गया, तो यकीन मानिए कि हमारी दुनिया भी बर्बाद होगी और आखिरत भी बर्बाद होगी, दुनिया भी बर्बाद होगी और आखिरत भी बर्बाद होगी। और ऐसे लोगों को, ऐसे मर्द या ऐसी औरतें जो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, या इसी तरह से अपनी लड़कियों को, अपने रिश्तेदारों को खुलेआम यूं ही सड़कों पर छोड़ देती हैं, तो ऐसे लोगों को दयूस कहा गया है। दयूस यानी एक तो यही कि अपनी रिश्तेदार या अपनी बेटी का किराया खाने वाला, बहुत ही बुरा लफ्ज़ है ये दयूस। इसलिए हमें दयूसी से बचना चाहिए। हमें अपने अंदर अगर इस्लामी गैरत हो तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ऐसी बातें या ऐसा गुमान, ऐसी सोच हमारे अंदर नहीं जन्म लेगी। तो ये देखिए, इस हदीस से ही बताया गया कि अगर बीवी, अगर औरत बेटी हो, अगर लड़की हो और उसकी परवरिश सही की जाए तो एक तरफ कहा गया कि जन्नत में दुखूल का सबब बनेगा, दूसरा यहाँ पर इस हदीस में बताया गया कि अगर ऐसा कोई शख्स है, ऐसी कोई औरत है जो अपनी बेटी और लड़की की परवरिश करती है, तो कहा गया कुन्न लहु सित्रम मिन नार, जहन्नम की आग से रुकावट बनने वाली है, जहन्नम में नहीं जाने देगी ये औरतें। ये लड़कियां, ये बेटियां हमारी अगर परवरिश सही हम करें तो इंशाअल्लाह जहन्नम से आज़ादी का सबब बनेंगी। अब आइए, औरत अगर माँ है, औरत अगर माँ है तो उसको इस्लाम ने क्या दिया है, उसका मकाम व मर्तबा क्या है इस्लाम के अंदर, आइए देखते हैं।
یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا میرے رشتہ داروں میں، میرے ساتھیوں میں، میرے ساتھ رہنے والوں میں سب سے زیادہ کون حقدار ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری ماں. پھر کہا ثم من، پھر کون؟ کہا تیری ماں. کہا پھر کون؟ کہا تیری ماں. 3 مرتبہ کہا تیری ماں. کہا اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون؟ کہا ابو کا، تیرا باپ، تیرے والد. یہ حدیث ہے، اس کے اندر اسلام نے بحیثیت عورت ایک ماں ہے تو اس کو کیا دیا ہے اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. اس میں باپ کے مقابلے میں دیکھیے 3 حق یا کہہ لیجئے ماں کو مقدم رکھا گیا ہے، 3 گنا زیادہ بتلایا گیا ہے. ایسے اگر کوئی شخص ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے تو سب کے ساتھ حسن سلوک کرے گا. اگر عورت ہے سب کے ساتھ حسن سلوک کرے گی، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والی ہوگی. یہی سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو کہا تیری اپنی ماں کے ساتھ تم حسن سلوک زیادہ کرو، وہ زیادہ حقدار ہے. 3 مرتبہ فرمایا. 4تھی مرتبہ میں کہا تیرا باپ. یہاں پر سے بھی اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا درجہ، عورت کا درجہ اسلام میں کتنا ہے. اور اس حدیث میں بتایا گیا 3 گنا باپ سے زیادہ اسے عزت دی گئی ہے. تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے مرد کے مقابلے میں عورت کی جو کمزوری ہے، اور اسی لیے کمزوری کے لیے، اس کے ضعف کے لیے اسلام نے اس کو زیادہ ضرورت مند سمجھا ہے کہ وہ زیادہ حسن سلوک کی محتاج ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ 3 ایسی تکلیفیں، 3 ایسی مصیبتیں جو ماں ہی برداشت کرتی، باپ نہیں برداشت کرتا. باپ اس میں شریک ہوتا ہی نہیں کسی اعتبار سے. نمبر 1، 9 مہینے تک حمل کی تکلیف برداشت کرنا، مصیبت برداشت کرنا. آپ لوگ جانتی ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی برداشت کرنی پڑتی ہے، کتنی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں 9 ماہ تک. اس میں باپ شریک نہیں ہوتا، لڑکا شریک نہیں ہوتا، مرد شریک نہیں ہوتا. دوسری چیز زچگی کی تکلیف، ولادت اور پیدائش کے وقت اللہ اکبر جن مراحل سے عورت کو گزرنا پڑتا ہے، موت و حیات، زندگی اور موت دونوں کے بیچ میں ایک ماں گزرتی ہے، ایک عورت گزرتی ہے. اس مرحلے سے بھی مرد نہیں گزرتا، باپ نہیں گزرتا. یہ 2 چیزیں. تیسری قربانی ماں کی ہوتی ہے، عورت کی ہوتی ہے 2 سال تک دودھ پلانے کی تکلیف، جس میں اس کی راتوں کی نیند خراب ہوتی ہے، اس کا حسن، اس کا جمال، اس کی خوبصورتی سب زائل ہو جاتی ہے، صحت بھی متاثر ہوتی ہے، اور بچے کے آرام و راحت کے لیے بعض دفعہ خوراک میں بھی احتیاط اور پرہیز کی ضرورت پڑتی ہے. دودھ پلانے کے دوران ماں کو بہت ساری چیزیں کھانے کی چاہت ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ میں بھی آئس کریم کھاؤں، میں بھی ٹھنڈا پیوں، میں بھی مازہ پیوں، میں بھی بریانی کھاؤں، کھسی کا گوشت کھاؤں، یا اور کوئی ایسی چیزیں کھاؤں جو میری پسندیدہ چیزیں تھی، میرا پسندیدہ کھانا تھا. پارٹی میں شامل ہو جاؤں، میٹھا کھاؤں تو یہ کھاؤں وہ کھاؤں، جو ہمیشہ بچپن سے کھاتی رہتی. لیکن ایک بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے اور اسے دودھ پلانا پڑتا ہے، تو پھر وہ ماں تمام چیزوں کو چھوڑ دیتی ہے، تیاگ دے دیتی ہے، قربانی دیتی ہے ماں، تاکہ میرے بچے کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو. پنکھا ہے، اے سی ہے، گرمی کا موسم ہے، ایک بٹن دبا کر وہ اپنے کو راحت پہنچا سکتی ہے، آرام پہنچا سکتی ہے، اے سی چالو کر سکتی ہے. لیکن خیال آتا ہے کہ پنکھا چلے گا، مجھے تو ٹھنڈی محسوس ہوگی، میں تو آرام سے رہ لوں گی، لیکن میرے بچے کا کیا ہوگا؟ اسے سردی لگ جائے گی، کھانسی لگ جائے گی. پچھلی رات ہی تو وہ کھانسی
खांसी से बेचैन था, अभी फिर मैं पंखा चला दूंगी तो फिर वो खांसी हो जाएगी, उसको सर्दी हो जाएगी, ठंडा लग जाएगा, बुखार लग जाएगा। मेरा बच्चा दूध पी रहा है, अभी मेरा बच्चा मुंह से कुछ बोल तो नहीं सकता, लेकिन हाँ उसे तकलीफ होगी। उस तकलीफ को बाप उस कदर महसूस नहीं कर सकता जिस तरह माँ महसूस करती है, इसीलिए वो अपने खाने को भी त्याग देती है। बाज़ दफ़ा घर में कुछ नहीं बना है सिवाय ऐसी चीजें जो बच्चे के लिए नुकसानदेह हैं, माँ सूखा बिस्किट खाकर रह जाती है, सूखी रोटी खा के रह जाती है, लेकिन बच्चे की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करती। मेरी बहनों, मेरी माओ, यही चीज है जिसकी वजह से इस्लाम ने आपको ये दर्जा दिया है, आपको ये मकाम दिया है, आपको ये इज्जत दी है, तकरीम दी है कि मर्दों से आगे आपको रखा है, बाप से आगे आपको रखा है, आपको वो इज्जत दी है, वकार दिया कि बाप को नहीं। बच्चे की पैदाइश में माँ ही का हक है, जैसा कि मैंने बतलाया हमल के दौरान भी बहुत सारी चीजें, करवट सोना है, चित नहीं सोना है, इसी तरह से भारी चीजें नहीं उठानी है, अपने काम काज को छोड़ देना है, कुछ ऐसी चीजें जो नुकसानदेह हैं नहीं खाना है, और इसी तरह से कि पैदाइश के वक्त भी बहुत सारी मुसीबतें बर्दाश्त करती हैं। और अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, बहुत सारी औरतें अपनी जान भी गंवा बैठती हैं बच्चे की पैदाइश के वक्त। तो ये 3 कुर्बानियाँ आपकी ऐसी हैं जिसमें कभी भी मर्द शरीक हो ही नहीं सकता, और आपको वो इज़्ज़त दी गई है कि बेटा अगर आपका है तो सबसे ज़्यादा आपके साथ हुस्न सुलूक करेगा। उसके बाद बाप को, अगर बाप आप भी मुहताज हैं, आपके शौहर भी मुहताज हैं, और बेटे के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय एक के कि आपकी देखभाल करे, आपकी देख रेख करे या अपने बाप की, तो वहाँ पर इस्लाम कहता है कि बाप को छोड़कर, अल्लाह अकबर, आपका ख्याल रखे, आपकी देख रेख करे। ये आपको मिला है, ये आपको मकाम मिला है। अब आइए और देखते हैं आगे। इसी तरह से माँ अगर गैर मुस्लिम है, माँ अगर गैर मुस्लिम है, औरत अगर गैर मुस्लिम है, आपकी माँ या किसी लड़के की माँ, तो देखिए उसके साथ भी हुस्न सलूक का इस्लाम ने माँ की वजह से सिर्फ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, अन अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ालत क़दिमत अलैया उम्मी वहिय मुशरिकतुन फ़ी अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़स्तफ़्तैतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुल्तु क़दिमत अलैया उम्मी वहिय राग़िबतुन अफ़असिलु उम्मी क़ालत नअम सिली उम्मुक। यहाँ पर अस्मा बिन्त अबी बकर, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी कहती हैं कि एक मर्तबा मेरी माँ जो मुशरिक थी, इस्लाम को उन्होंने अभी कबूल नहीं किया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा थे, मेरे पास आई, तो मैंने ये सोचा कि मेरा उनके साथ कैसा सलूक होगा, क्या बर्ताव होगा, इसलिए मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया। अल्लाह के रसूल, मेरी माँ आई हुई है और वो रग़बत रखती है मुझसे मिलने की, ख्वाहिशमंद है, मैं क्या करूं, उनके साथ कैसा सलूक करूं? आफ़ा आसिलु उम्मी, क्या हुस्न सलूक करूं, सिला रहमी करूं, अच्छा सलूक करूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तुम्हें उसके साथ अच्छा सलूक करना पड़ेगा। अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। देखिए मुशरिक है, इस्लाम कबूल नहीं किया, उसके बावजूद कहा माँ है, चूँकि माँ है, एक औरत है, औरत का हक बनता है कि उसके साथ हुस्न सलूक किया जाए। ये एक मर्द को ये मकाम नहीं मिला। और आगे चलते हैं। औरत अगर बीवी है, हर लड़की अल्लाह के फजलो करम से किसी ना किसी की बीवी होती है। तो देखिए औरत अगर बीवी है तो इस्लाम ने उसको क्या मकाम दिया है, उसे भी हम देखते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तौसू बिन्निसा खैरन फ़इन्नल मरअता खुलिक़त मिन ज़िलअइन व इन अअवज मा फ़ी ज़िलअइ अअलाहा फ़इन ज़हबत तुक़ीमुहु कसरतहु व इन तरकतहु लम यज़ल अअवज फ़स्तौसू बिन्निसा। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया कि औरतों के साथ अच्छा सलूक किया करो, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो।
اس لیے کہ عورت کی تخلیق، عورت کی پیدائش پسلی سے ہوئی ہے، اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر کا حصہ ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنے لگو گے، عورت چونکہ پسلی سے پیدا کی گئی، اگر سیدھا کرنے لگو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ بس تم عورتوں کا خیال رکھو، عورتوں کا خیال رکھو۔ دیکھیں یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی کا حق بتلایا ہے۔ اسلام نے بیوی کو کیا دیا ہے؟ عورت، لڑکی اگر کسی کی بیوی ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، کہا کہ یہ عورت جو تمہاری زوجت میں ہے، تمہاری بیوی بن کر رہ رہی ہے، تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور کہا چونکہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے اس لیے کچھ نخرے بھی ہوں گے، نخرے تمہیں اٹھانے پڑیں گے، کچھ تمنائیں ہوں گی، جائز تمناؤں کو پورا کرنا پڑے گا، کچھ خواہشات ہوں گی، کپڑا پہننے کی خواہش، کوئی ڈش کھانے کی خواہش، تو ان سب چیزوں کو تمہیں لے کر چلنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ ہر جگہ پھٹکار ہو، ہر جگہ ڈانٹ ہو، ہر جگہ ڈانٹ ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اس حدیث، چھوٹی سی حدیث کے اندر فرمایا کہ تم عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے وائف کے ساتھ بہتر سلوک کیا کرو۔ اور یہ عورت، یہ بیوی، یہ لڑکی، یہ ماں دنیا کی سب سے بہترین مخلوق ہے، دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة۔ اگر اپنے آپ کو آپ نیک بنا لیتی ہیں، اگر اپنے آپ کو آپ صالح بنا لیتی ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو صحیح بنا لیتی ہیں، اسلام کی نظر میں آپ صحیح ہو جاتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین چیز آپ ہیں۔ کہا الدنیا متاع، پوری دنیا ساز و سامان ہے، اور دنیا کی بہترین چیز یہی نیک عورت ہے۔ اگر نیک عورت ہو جائے، نیک عورت کی صفات بہت ساری بیان کی گئی ہیں، نیک عورت کی صفات اسلام نے بہت ساری بتائی ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ جب اپنے شوہر کو، اپنے شوہر کی طرف وہ، اپنے شوہر کے لیے وہ ایسا بن جائے کہ شوہر اسے جب دیکھے تو خوش ہو جائے، اپنے شوہر کے لیے ایسا بن جائے کہ شوہر جب بھی اس کی طرف آنکھ اٹھائے تو اسے خوش کر دے، اسے جب بھی حکم دے، کوئی بھی حکم دے، جائز حکم تو بجا لائے، اسے نراش نہ کرے، اسے مایوس نہ کرے، اور جب شوہر دور ہو، غائب ہو تو اپنی عصمت، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے۔ دیکھیے اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی مطلوب ہے۔ اگر دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی چاہتا ہے تو عورت کا انتخاب کرتے وقت صرف اس کے حسن و جمال، خوبصورتی کو، حسب نسب کو یا دولت کو نہ دیکھے، بلکہ دین کو ان سب پر مقدم رکھے۔ دیندار اگر عورت ہے، اگر اپنے آپ کو آپ دیندار بنا لیتے ہیں، انشاءاللہ سب سے بہترین ہیں آپ۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا جو حق بتلایا ہے، اسلام نے جو حق بتلایا ہے، جو مقام دیا ہے، کوئی دین، کوئی مذہب دینے والا نہیں۔ ایک حدیث میں جو نسائی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احرج حق الضعیف الیتیم والمرأة، کہا کہ اے اللہ، میں لوگوں کی 2 ضعیف کے حق سے بہت ڈراتا ہوں، لوگوں کو میں 2 ضعیف مخلوقات سے ڈراتا ہوں کہ اس میں کوتاہی مت کرنا، ایک یتیم ہے، دوسری عورت ہے۔ یعنی اگر عورت کے ساتھ، یتیم کے ساتھ یہاں پر عورت کو بھی شامل کیا گیا ہے کہ اگر عورت ہے، بیوی اگر ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، کوتاہی اس میں نہیں ہونی چاہیے، کسی طرح کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ انسانی معاشرے میں کمزور طبقات کے ساتھ عام طور پر ظلم روا رکھا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، عورتوں پر معاشرے میں ظلم کیا جاتا ہے، ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کی جائیدادوں میں ان کے شرعی حق سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے، بلکہ ان کی جائیداد کو ہتھیا لیا جاتا ہے، قبضہ کر لیا جاتا ہے، ہر طرح سے بدسلوکی کی جاتی ہے معاشرے کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید بیان فرمایا، سخت وعید بیان فرما کر مسلمانوں کو ان کی حق تلفی اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے سے روکا ہے۔
لیکن بدقسمتی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اپنے دین کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اور مسلم معاشروں میں بھی یہ جو عورتوں کو حق دیا گیا ہے، حق تو مار لیا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ظلم و ستم کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے حقوق کی حفاظت نہیں کی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس بارے میں اسلام کی تعلیمات بالکل واضح ہیں، جیسا کہ ابھی چند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، لیکن مسلمانوں کا طرز عمل اسلام سے مختلف چیز ہے۔ اس کا الزام ان کے دین پر لگانا یہ صحیح نہیں ہے۔ مسلمان اس بات کو سمجھیں کہ اس کے غلط طرز عمل کی وجہ سے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے جو مسلمان کرتے ہیں، جو لوگ بھی کرتے ہیں، جو بھی مرد کرتے ہیں، گویا کہ وہ دو جرم کر رہے ہیں، دو گناہ کر رہے ہیں۔ ایک تو حق تلفی کر رہے ہیں، ایک تو اپنی بیوی پر، اپنی ماں پر، اپنی بیٹی پر، اپنے رشتہ دار لڑکیوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں اپنے طرز عمل کی وجہ سے۔ گویا کہ اسلام کی جہاں تبلیغ کرنا چاہیے تھا، اسلام کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے تھا، اسلام کی تعلیمات جو ہیں روشن ہیں، جو مقدس ہیں، مبارک ہیں، انہیں دوسروں تک پہنچانا چاہیے تھا، پہنچانے میں یہ خود رکاوٹ بن رہے ہیں، خود یہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ اسلام کی ترجمانی کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے شوہر، آپ کے ساتھ آپ کے والد، آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے اگر کچھ غلط سلوک کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اسلام نے یہی سکھایا ہے، اسلام نے یہ بتایا ہے، بلکہ اسلام کی تعلیمات تو آپ کے سامنے ابھی رکھی گئی، وہ چیزیں ہیں۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ اگر عورت بیٹی ہو تب بھی اس کا مقام و مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کے یہاں بہت بڑا ہے، اگر وہ ماں ہو تو باپ سے زیادہ اس کا حق بنتا ہے، اگر بیوی ہو تو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر عورت کوئی بھی ہو، عورت کسی بھی رشتے میں بدی ہوئی ہو، عورت کے ساتھ بہترین ہی سلوک کرنا ہے۔ اب دیکھیے، عورت اپنے آپ کو بنا لے، سنوار لے، دینی ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال لیں، دینی ماحول میں ڈھال لیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ جو مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے دنیاوی حیثیت سے بھی اور اخروی حیثیت سے بھی۔ اور ایک بات آپ کو کہوں، بہت پیاری ایک حدیث ہے صحیح ابن حبان کی، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح الجامع کے اندر بھی نقل کیا ہے، بہت پیاری حدیث ہے آپ کے لیے۔ پہلے میں حدیث پڑھتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنہ من ای ابواب الجنہ شئت۔ بہت پیاری حدیث ہے۔ دیکھیں، مرد کو وہ مقام اسلام نے دیا ہی نہیں ہے جو مقام آپ کا ہے۔ آپ کو کیا مقام دیا گیا ہے وہ ابھی بیان کیا گیا، اور ایک مقام جو یقیناً قابل رشک ہے، جتنا بھی ہم اس پر فخر کریں کم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها، کہ جب عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، وصامت شہرها، اور رمضان کا روزہ رکھ لے، وحسنت فرجها، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، یہ 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں کر لیں، کہا قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت، کہا کہ کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا، جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا، کہا جائے گا عورت سے ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت، کہ جنت کے جس دروازے سے تم چاہتی ہو داخل ہو جاؤ، جنت تمہاری ہو گئی۔ دیکھیے، یہ مقام و مرتبہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، کسی دین مذہب میں تو چھوڑیے، اسلام میں بھی کسی اور کو یہ مقام نہیں دیا گیا ہے جو آپ کو دیا گیا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ صرف یہ کہ 5 وقت کی نمازیں، جو فرض نمازیں ہیں اسے پڑھنی ہے۔ اگر نوافل ادا کرتی ہیں، سنن ادا کرتی ہیں تو اور اچھی بات ہے، کیونکہ یہ سنتوں کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے فرض نماز میں جو کوتاہی ہوتی ہے اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے۔
एक तो फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी आप करें, फजर हो, ज़ुहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, ये फ़र्ज़ नमाज़ें हैं। इसी तरह से जो सुन्नतें हैं वो भी आप अदा करती जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर किसी काम की बुनियाद पर, किसी और मशगूलियत की वजह से आप सिर्फ फ़र्ज़ भी अदा कर ले जाती हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये मकाम व मर्तबा आपको मिलेगा, ये मकाम व मर्तबा आपको मिलेगा। एक बात अभी जहन में आई, बता दूं आपको, हमारी माएँ और बहनें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है कि 5 नमाज़ें पढ़ती हैं, नमाज़ों की पाबंद है। और ताज्जुब होता है कि आज मामला उलट गया है, मामला उलट गया है। पहले शौहर अपनी बीवी को हुक्म देता था कि तुम नमाज पढ़ो, पहले शौहर अपनी बीवी से कहता कि तुम नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो, नमाज क्यों छोड़ती है। लेकिन अक्सर घरों का हाल ये है आज कि बीवी अपने शौहर से कहती है नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं। ये कभी आ गए मगरिब के वक्त नमाज पढ़ कर आए, जुमा के दिन यहाँ तक के कहती हैं औरतें, हमारी माँ और बहनें कहती हैं कि क्यों नहीं आप नमाज पढ़ने जाइए, जल्दी जाइए, जल्दी नहाइए। अरे 12 बज गया है, 12:15 हो गया, अज़ान होने वाली है, आप अभी तक मशगूल, नहाए नहीं अभी तक, जाइए नहाइए और जल्दी जाइए। ये एक तरफ तो खुशी का मकाम है कि हमारी ख़वातीन के अंदर ये जज्बा है, ये शौक़ है कि जैसे वो नमाजें पढ़ रही हैं, नमाजों की पाबंदी कर रही हैं, उसी तरह से उनके शौहर भी नमाज पढ़ने वाले बन जाए, उसी तरह से उनके घर वाले भी नमाज पढ़ें। और बहुत सारी माएँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को मस्जिद भेजती हैं नमाज पढ़ने के लिए। अगर नहीं पढ़ते हैं वो बच्चे तो डांट पिलाती हैं। जहाँ मर्दों को ये काम करना चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह ये औरतें कर रही है, तो खुशी की बात है। दूसरी तरफ ये अफसोस की बात है कि हमारे मर्द हजरात इससे बिल्कुल गाफिल रहते हैं, या कह लीजिए बहुत ज़्यादा गफलत बरतते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों से हम शिकायत है, एक शिकवा है, अल्हम्दुलिल्लाह आप नमाज़ों की पाबंदी करती हैं, लेकिन कुछ नमाज़ें ऐसी हैं जो आपसे कोताहियाँ हो रही हैं, या तो जानबूझकर या अनजाने में। और यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ और आपसे अच्छा गुमान रखता हूँ कि आपको न जानते हुए ऐसा हो रहा होगा, न जानने की वजह से ऐसा होता होगा। जो नमाज़ें पढ़ती हैं, 5 वक्ता नमाज़ों की पाबंदी करती हैं, लेकिन फजर की नमाज उनकी क़ज़ा हो जाती है या फिर बिल्कुल छोड़ देती हैं। और बाज़ ख़ातून तो ऐसी हैं जो उनका समझ लीजिए मामूल बना हुआ है, आदत बनी हुई, हैबिट है कि फजर की नमाज वो ज़ुहर ही में अदा करती हैं, फजर की नमाज ज़ुहर में अदा करती हैं। और जब कहा जाता है कि क्यों ऐसा करती, मिला लेती हूँ, 9 बजे 10 बजे मालूम चलता है कि वो नमाज ही नहीं पढ़नी है, क्यों नहीं पढ़ी, वो ज़ुहर में मिला लूँगी। इसी तरह से ज़ुहर में अगर किसी मेहमान नवाजी में मशगूल है या अपने काम में मशगूल है तो फिर असर में मिला लूँगी। असर में नींद लग गई या फिर कोई और काम है तो कहती मगरिब में मिला लूँगी। और कभी 3 वक्त की छूट गई तो कहती हैं आज तो छूट गई, कल से इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ूंगी। और अगर मंगल और बुध हो गया और नमाज 1-2 दिन की छूट गई या फिर पाक हुई है तो फिर वो कहती जुमा से स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर गफलत हो रही है, यहाँ पर गफलत हो रही है आपसे, हमारी खातून से, हमारी औरतों से, हमारी माँ और बहनों से। याद रखिए, आप अगर नमाज़ों की पाबंदी करती हैं, नमाज़ों की पाबंदी करती हैं और किसी भी वजह से ख़ास वो ज़रूरत की बिना पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, मेहमान नवाजी कर रही हैं, सफ़र में है, हज़र में है, कहीं गई हुई हैं, उसके बावजूद आप नमाज नहीं छोड़ती हैं, नमाज़ों से आपका दिल लगा रहता है और बेचैन सी हो जाती हैं आप, तो याद रखिए आपके अय्याम मखसूसा में भी जिनमें आपको नमाज़ों को छोड़ने का हुक्म दिया गया है, ऐसे वक्त में भी इस्लाम ने आपको उन नमाज़ों का सवाब दिया है, उन नमाज़ों का अज्र भी आपको मिलेगा, क्योंकि आप नमाज की पाबंदी करती थी। लेकिन आप कभी पढ़ती हैं, कभी छोड़ती हैं। जब दिल करता है पढ़ लेती हैं, जब दिल करता है छोड़ देती हैं। किसी के यहाँ गई मेहमान नवाजी में तो फिर आपकी नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं, छूट जाती हैं। या कोई आपके यहाँ आ गया, ज़ुहर के वक्त खाना खिलाना है, पिलाना है, सलाद बनाना है और इसी तरह से रायता वगैरह बनाना है, ज़्यादा वक्त हो जाएगा। अगर मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँगी तो ये सब चीज़ें छूट जाएंगी,
ये ऐसा अगर गुमान है, या इसी तरह शादी और पार्टी में गई 7 बजे 6 बजे और ऐशा के बाद 10 बजे आई और उस दिन नमाज छूट गई, तो याद रखिए ऐसे लोगों के लिए वो जो सवाब रखा गया है, वो जो सवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला देगा, उससे आप महरूम हो जाएंगे। इसलिए जहाँ आप नमाज़ों की पाबंदी करती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इससे और बेहतर तरीके से पाबंदी करने की तौफीक दे। लेकिन आपको ये आदत बनानी होगी, हैबिट बनानी होगी, कोई भी वक्त इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, इस आयत को आप सामने रखिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर नमाज को उसके वक्त के साथ मुतय्यन कर रखा है। नमाज उसी वक्त पर मुतय्यन है। सूरज निकलने के बाद आपकी नमाज वो नमाज नहीं होगी जो फज्र की नमाज की अहमियत है। इसी तरह से ज़ोहर का वक्त निकल जाने के बाद 2:30 बजे 3 बजे 4 बजे आप नमाज पढ़ रही हैं, तो ज़ोहर की नमाज का वो सवाब आप नहीं हासिल कर पाएंगी। और बाज़ लोगों ने, बाज़ उलमा ने तक कहा है कि नमाज ही नहीं होगी। अगर जानबूझकर वक्त से बेवक्त कर दिया और क़ज़ा सोचकर पढ़ लिया मिला लूँगी, तो ये नमाज ही नहीं होगी। इसी तरह से और 2-3 दिन की वक्त 3 दिन की नमाज़ों की क़ज़ा अगर करती हैं, तो नमाज फिर उसकी अहमियत वो नहीं रह जाएगी जो उसे वक्त पर पढ़ने की अहमियत है। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नमाज़ों की पाबंदी करें। और देखिए, ये जो अभी चीज़ें आपके मकाम व मर्तबे की बात की गई है, या इसी तरह से हमारे अंदर जो कमी है, हमारी माँओं और बहनों के अंदर जो कमी है, वो कमियां जो बताई गई, कोताहियां बताई गई इस्लाह की गरज से, ताकि हमारी इस्लाह हो जाए, ताकि हमारे अंदर जो कमी है, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें उस कमी का एहसास हो, हमें उस कोताही का एहसास हो। उस कोताही का एहसास होने के बाद हमारे अंदर ये जज्बा, ये शौक़ पैदा हो कि हम उस कोताही को, उस कमी को कैसे दूर करें। कमी दूर करने का, कोताही को ख़त्म करने का हमें जैसे तरीक़ा मिला, उस तरीक़े को हम अपना लें। देखिए, हर चीज़ वक्त पे पूरी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कहीं जाना रहता है, हम सारा मेकअप शेकअप कर लेते हैं। किसी पार्टी और इसी तरह से कोई और मीटिंग वगैरह में हमें जाना हो, किसी के साथ मिलना हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कर लेते हैं। कहीं गाड़ी पकड़नी हो तो गाड़ी भी पकड़ लेते हैं। इसी तरह से और भी जो हमारे काम है हम सब कर लेते हैं। तो ये नमाज जो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगता, तो हम क्यों ना अपने वक्त में से 24 घंटे में से 5 वक्त की नमाज़ों की हम पाबंदी करें। अगर ये नमाज़ें हम पढ़ लेते हैं तो फिर हम उस मकाम की तरफ, यानी जन्नत के जिस दरवाजे से चाहें दाखिल हो जाएं। ये मकाम व मर्तबा पाने के लिए हम एक स्टेप को आगे बढ़े, एक स्टेप हम तय कर लेते हैं, एक सीढ़ी हम चढ़ जाते हैं। दूसरी सीढ़ी क्या है? दूसरी सीढ़ी ये है कि वसामत शहरहा, और रमज़ान के रोज़े रखें। अल्हम्दुलिल्लाह मर्दों से ज़्यादा शौक़ और जज्बा औरतों के अंदर है, माँ और बहनों के अंदर है। वो रोज़ा रखती भी हैं, रखवाती भी हैं, भूख और प्यास को बर्दाश्त भी करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ पर बाज़ कोताही यहाँ पर ये होती है कि किसी औरत या लड़की का रोज़ा छूट जाता है तो फिर समझ लीजिए वो भूल जाती हैं, ध्यान भी नहीं रहता कि मुझे रोज़ा रखना है, आइंदा रमज़ान के आने से पहले रोज़ा रख लेना है। इसकी क़ज़ा आपको करनी है, और ये जो छूटे हुए रोज़े हैं इन्हें आप जितनी जल्दी पूरे कर सकती हैं आप कर लीजिएगा, ताकि आपके ये छूटे हुए रोज़ों की वजह से ऐसा ना हो कि ये जो आपको मकाम दिया गया है उस मकाम से आप पीछे हट जाएं, महरूम हो जाएं, आप जिस दरवाजे से चाहें दाखिल हो जाएं। नमाज की पाबंदी हो गई, इसी तरह से आपने रोज़े भी रख लिए, अगर छूटे थे उसकी भी आपने क़ज़ा कर ली। इसी तरह से वह हसन फ़रजहा, और अपनी शर्मगाह की भी आप हिफाजत कर लेती हैं। इज़्ज़त और इस्मत, आपका वक़ार, आपकी इज़्ज़त, ये इस्लाम की नज़र में बहुत बड़ी चीज़ है, इस्लाम की नज़र में बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए अपनी इज़्ज़त की हिफाजत ज़रूर आप करें। इज़्ज़त की हिफाजत में आप जानती हैं कि आपको कैसे हिफाजत करनी है। यहाँ तक कि आपकी बातों को, आपके कौल को और आपकी आवाज़ को भी इस्लाम ने बहुत बड़ा मकाम दिया है, बहुत बड़ा मकाम दिया है। आप ऐसी ऐरू गैरू नहीं हैं, आपका मकाम व मर्तबा इस्लाम की नज़र में बहुत ज़्यादा है। फ़ला तख़ज़अन बिलक़ौल फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा, कहा गया अपनी आवाज़ भी अगर किसी को सुनाती हैं तो उसमें लचक नहीं पैदा होनी चाहिए, ताकि आपकी इस लचक के ज़रिए से किसी बीमार शख्स, किसी मुनाफिक और किसी बदमाश शख्स आपकी तरफ माइल ना हो जाए और आपकी इज्जत को तार तार न कर ले, आपके दामन पर दाग ना लगा दे, आपको बेइज्जत न कर दे, आपको समाज और सोसाइटी में नज़र नीची करने पर मजबूर न कर दे। इसलिए आपकी इज्जत, आपकी इस्मत की हिफाजत
جیسے اسلام نے کی ہے کوئی دین تو کر ہی نہیں سکتا. اس لیے اپنی عزت کا اور اپنی عصمت کا آپ خود خیال کریں. اگر یہ تینوں چیزیں کر لیتی ہیں اور بہت آسان ہے الحمدللہ آپ کرتی ہیں یہ چیزیں, لیکن کچھ کوتاہیاں ہیں, ان کوتاہیوں کو بس دور کر لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی ہے, کہا ہے کہ جس دروازے سے جنت کے جس دروازے سے آپ چاہیں گی داخل ہو جائیں گی, یہ مقام و مرتبہ کسی مرد کو نہیں. مرد اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا رہے, اسی طرح سے اور بھی وہ عبادتیں کرتا رہے, اور اسی طرح سے اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے, اور رمضان کے روزے بھی رکھے, یہ تینوں چیزوں کرنے کی وجہ سے مرد کو یہ مقام نہیں دیا گیا, بلکہ آپ ہی کو یہ مقام دیا گیا ہے کہ آپ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہیں آپ داخل ہو سکتی ہیں. اگر کوئی مرد نمازی ہے تو اسے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا, اگر کوئی زکوٰۃ دینے والا ہے تو باب الزکوٰۃ سے پکارا جائے گا, اگر روزہ رکھنے والا ہے تو اسے باب الریان سے پکارا جائے گا. لیکن آپ کو یہ مقام ہے جس سے چاہیں آپ داخل ہو جائیں, یہ آپ کے لیے آفر ہوگا. تو یہ اسلام کی نظر میں آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے, اور اسلام نے آپ کو ماں ہونے کے اعتبار سے, بیٹی ہونے کے اعتبار سے اور بیوی ہونے کے اعتبار سے کیا دیا ہے, یہ مختصر طور پر آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی گئی ہیں. امید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر آپ غور کریں گی اور ان باتوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ, غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں گی اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. رب العالمین ہمیں جب تک تو زندہ رکھ, دین اسلام کا سپاہی بنا کر زندہ رکھ, دین اسلام کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا. رب العالمین ہمیں اسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنی حفاظت, اپنی عزت کی حفاظت, اپنی عصمت کی حفاظت کرنے کی توفیق دے. رب العالمین ہمیں اپنے آپ کو اسلام کا داعی اور اپنے ماحول کو, اپنے گھر کو اسلامی گھر, اسلامی ماحول, اسلامی سوسائٹی بنانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک دنیا میں زندہ رکھ, دین اسلام پر, عقیدہ سلف پر اور صحیح عقیدے پر قائم و دائم رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو 5 منٹ کے اندر آپ کسی کے ذریعے سے بھیجوا سکتی ہیں. انشاءاللہ العزیز تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. پین ہے آپ کے پاس, آپ بولیے نا. یہاں سے کاغذ اور پین بھیج, اگر ضرورت ہے ویسے تو اگر ویسی ضرورت ہو تو یہاں سے کاغذ اور پین بھیجا جا رہا ہے. جو پوچھنا چاہتی ہیں پوچھ سکتی ہیں, اور جو جاننا چاہتی ہیں آرام سے آپ جائیں. ٹھیک ہے نا. اور انشاءاللہ العزیز جیسا کہ بتایا گیا تھا, آپ لوگوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک آپ لوگ چاہیں گی. اور اگلا پروگرام انشاءاللہ 15 روز کے بعد ٹھیک آج ہی کے دن, اتوار کے دن ہوگا.